जय माताजी मित्रों, मारी चेनल ममतानी रसोईमां तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं केरीनी एकदम नवी ज वानगी जे तमे क्यारेय नहीं बनावी होय। तो ना आपणे आजे केरीनुं अथाणुं बनावीशुं, ना चटनी, ना शाक, ना आम पापड़, ना कोई केंडी। एकदम नवी ज रेसिपी तमारी साथे आजे हूँ शेर करी रही छूं। तो मारो विडियो तमने पसंद आवे तो विडियो ने लाइक जरूरथी करजो। तो अत्यारे आ रेसिपी तैयार करवा माटे मैं काची केरी लीधी छे। तो अत्यारे मार्केट में काची केरी खूब ज सरस आवती होय छे। तो अत्यारे मैं एक काची केरी लीधी छे जे वजन में लगभग 260 ग्राम जेटली छे। तो हवे आपणे आ केरीनी छाल काढी लईशुं अने आ केरीनी छाल काढी अने तेना आपणे नाना टुकड़ा करी लईशुं। तो छाल आपणे बहु वधारे घसी अने नथी काढवानी, पण एकदम आછી आછી નીકળે તે રીતે જ આપણે છાલ કાઢીશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પાતળી છાલ આપણે કાઢવાની છે। કેરીના આપણે આ રીતે એકદમ નાના ટુકડા કરી લીધા છે। તો હવે એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું અને તેની અંદર આપણે આ ટુકડાને લઈ લઈશું। હવે આમાં પાણી બિલકુલ ઉમેર્યા વગર તેને પીસી અને તેની એક પેસ્ટ તૈયાર કરીશું। જો જરૂર લાગે તો મેં એકાદ ચમચી પાણી લઈ શકો છો। કેરીને આપણે પીસી લીધી છે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવી એની પેસ્ટ તૈયાર થઈ છે। તો હવે આપણે આ પેસ્ટની અંદર કોઈ નાનો એવો ટુકડો ના રહી ગયો હોય તેના માટે આપણે આ પેસ્ટને ગળણીથી ગાળી લઈશું। આપણે જે રેસીપી તૈયાર કરવાની છે તેના માટે ગાળવી ખૂબ જ જરૂરી છે। તો આ રીતે એક બાઉલ ઉપર एक मोटी गरणी राखी अने तेने गाળી लईशुं। तो अंदर जे पण मोटो टुकड़ो रेसा रही गयो हशे ते निकળી जशे। तमे जोई शको छो आ रीते नीचे गळाई जाय छे। बधी ज पेस्ट ने आपणे काढी लीधी है। तो ऊपर तमे जोई शको छो आ रीते थोड़ा टुकड़ानो भाग छे ते रही गयो छे अने नीचे एकदम सरस एवी आपणी पेस्ट तैयार थई छे। तो हवे आपणे आ पेस्टने थोड़ीवार माटे साइडमां मूकीशुं। फरी आपणे ते ज मिक्सर जार लई लईशुं। तेनी अंदर अत्यारे मैं 2 लीला तीखा मरचा लीधा छे जे अंदर उमेरीशुं। आनी साथे तमे जो सूकું लसण उमेरवा मांगता होय तो 6 થી 7 कળી लसण पण उमेरी शको छो। तो अत्यारे आपणे लसण नथी लीधुं। हवे अत्यारे मैं 2 मोटा बटेकाने बाफीने आ रीते टुकड़ा करी लीधा छे ते जारनी अंदर लई लईशुं। अने आने पण आपणे पीसी अने एकदम स्मूथ एवी पेस्ट तैयार करीशुं। तो अत्यारे बटेकानी पण आपणे पेस्ट तैयार करी लीधी छे। तो एकदम सरस एवी स्मूथ आपणे पेस्ट तैयार थई छे। तो हवे आ पेस्टने पण केरीनी पेस्टनी जेम गाળી लईशुं। तो फरी आपणे ते ज बाउल लई लईशुं अने तेनी अंदर आपणे आ पेस्टने लईशुं। तो आनी अंदर पण मरचाना बीज के कंईक हशे ते बधुं નીકળી जशे। तो बटाकानी पेस्टनी पण आपणे गाળી लीधी छे। तो तमे जोई शको छो उपर आ मरचाना बीज आवी गया छे अने बाकीनी मस्त एवी पेस्ट आपणी नीचे तैयार थई छे। हवे बंने पेस्टने आपणे सारी रीते मिक्स करी लईशुं। तो एकदम सरस एवी स्मूथ आपणी पेस्ट तैयार थई छे। हवे आनी अंदर आपणे मसाला करीशुं। तो मसालामां अत्यारे मैं एक नानी अर्धी चमची जेटलो काळा मरीनो पावडर लीधो छे ते अंदर उमेरीशुं। साथे आपणे अर्धी चमची संचर लीधुं छे ते उमेरीशुं। आनाथी टेस्ट खूब ज सरस आवे छे। अर्धी चमची आपणे सादुं मीठुं लीधुं छे ते उमेरीशुं। आनी अंदर बहु वधारे कोई मसाला करवाना नथी। तेने पण सारी रीते मिक्स करी लईशुं। हवे आनी अंदर आपणे चणानो लोट उमेरवानो छे। तो अत्यारे मैं 1 वाटकी जेटलो चणानो लोट लीधो छे जे आपणे जरूर प्रमाणे उमेरीशुं। तो पहेला आपणे अर्धी वाटकी जेटलो लोट उमेरी लईशुं अने तेने सारी रीते मिक्स करी लईशुं।
જેમ જરૂર લાગે તે જ પ્રમાણે આપણે બીજા લોટનો ઉપયોગ કરીશું. તો હજુ મિશ્રણ આપણું થોડું ઢીલું છે, તો ફરી આપણે બીજો લોટ ઉમેરીશું. તો આપણે લોટ ઉમેરતા જઈને આ રીતે મિક્સ કરીએ છીએ, પણ હજુ આપણું આ મિશ્રણ થોડું ઢીલું લાગે છે. તો જે વધેલો લોટ છે તે પણ આપણે અંદર ઉમેરી લઈશું. તે પહેલાં આપણે આ નાસ્તાનો કલર એકદમ સારો આવે તેના માટે અત્યારે મેં ખાવાનો જે મીઠો કલર આવે છે તે લીલો કલર લીધો છે. તો તે આપણે ચમચીના ચોથા ભાગનો અંદર એડ કરીશું. જો તમારે ન લેવો હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. હવે ફરી આપણે જે લોટ વધ્યો છે 2 ચમચી જેટલો તે પણ અંદર ઉમેરી અને બધું સારી રીતે ફરી મિક્સ કરીશું. બધી જ વસ્તુને મેં સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે. તો હવે અત્યારે આપણે આ રીતનું એક પિત્તળનું મશીન લેવાનું છે. તેની અંદર અત્યારે આ રીતની બધી જાળી આવે છે, જે સેવ માટેની જાળી આવે છે. તો તમારે જે રીતે સેવ બનાવી હોય જાડી પાતળી તે જાળી તમે લઈ શકો છો. તો અત્યારે આપણે આ મીડિયમ સાઇઝની જે જાળી છે તેનો ઉપયોગ કરીશું. બહુ જાડી પણ નહીં અને બહુ પાતળી પણ નહીં. હવે તેને આપણે મશીનમાં તેલથી ગ્રીસ કરી અને સેટ કરી દઈશું. તો મશીનમાં જાળી આપણે સેટ કરી દીધી છે. તો હવે બનાવેલા મિશ્રણમાંથી આપણે મશીનની અંદર મિશ્રણ જેટલું આવે તેટલું ભરી લઈશું. તો આજે આપણે આ રીતે કાચી કેરીની સેવ બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો એકવારમાં જેટલું આવે તેટલું ભરી લઈશું અને બાકીનું સાઈડમાં મૂકીશું. હવે આ મશીનને આપણે બંધ કરીશું. તો હવે મશીનમાં આપણે બધું ભરી અને ફિટ કરી લીધું છે. તો હવે સાઈડમાં સેવ તળવા માટે મેં તેલને પણ ગરમ કરવા માટે રાખી લીધું છે. તેલ આપણું એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ કરી દઈશું અને આપણે સેવને પાડીશું. મશીનને આપણે ઊંધું પકડીશું જેથી સેવ બધી નીચે ના આવે. તો આ સેવને તળાતા પણ બહુ વધારે સમય નથી લાગતો. તો આ રીતે સેવી લઈશું અને એકદમ સરસ એવી ક્રિસ્પી થાય એ રીતે આપણે તળી લઈશું. તો આપણી સેવ એકદમ સરસ રીતે તળાઈ ગઈ છે. તો હવે તેને આપણે બહાર કાઢીશું ને આ જ રીતે આપણે બનાવેલા મિશ્રણમાંથી બધી જ સેવને તૈયાર કરીશું. તો આજે આપણે સેવ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો એકદમ ક્રિસ્પી હાથમાં લેતા જ વેરાઈ જાય તેવી આપણી આ સેવ બની છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે અંદર કોઈ મોણનો પણ ઉપયોગ નથી કર્યો, છતાં પણ એકદમ સરસ આ રીતે તોડીએ તો એકદમ ભૂકો થઈ જાય તેવી અને ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી. તો તમે જેટલી પણ બનાવશો તેટલી ઓછી પડશે. તો તમે ક્યારે આ રીતે કાચી કેરીની સેવ ના બનાવી તો એકવાર મારા કહેવાથી જરૂર ટ્રાય કરજો. બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને એકદમ સરસ એવી સેવ તૈયાર થશે. તો તમે બજારમાંથી ક્યારેય નહીં લાવો. તો તમને મારી આજની આ સેવ બનાવવાની રેસીપી કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં.